Praise the Lord to each and every one of you. तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। I greet you in the name of the Lord Jesus Christ, our highly exalted Savior. तपाईहरु सबैलाई हाम्रो अति उचालिनु भएको हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि प्रेमी जय मसीह। Thank the Lord for the good night rest and this beautiful morning. अनि रात्रिको समयमा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको निन्द्राको निम्ति र सुन्दर बिहानीको निम्ति हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। We can say that I laid me down and slept, and I awoke, for the Lord sustained me. अनि हामी भन्न सक्दछौँ, हेर म पल्टे, म निदाए अनि म उठे किनभने प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। For it is of the Lord's mercies that we are not consumed, for his compassions fail not, they are new every morning. Great is thy faithfulness. किनभने प्रभुको कृपाको कारणले गर्दा हेर म नष्ट भइन, तर प्रभुको कृपाको कारण गर्दा म जीवितै रहिरहेको छु। त्यही भएको कारण गर्दा प्रभुको करुणा सधैँ नयाँ रहिरहन्छ। So here we are, alive and enjoying this beautiful cold season. तसर्थ हामी यहाँनिर जीवित छौँ अनि यो जाडो याम चाहिँ हामीले आनन्द गरिरहेका छौँ। Our theme is that we may make a house for the sanctuary that the Lord will dwell on in it. And this is the instruction that was given to Moses, the servant of the Lord. अनि हाम्रो आदर वचन यो रहेको छ कि तिमीहरूले मेरो निम्ति वासस्थान बनाऊ कि म त्यस वासस्थानमा बन्न सकूँ। अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो दास मोसालाई प्रकट गर्नुभएको कुरा हो। And while he was in the wilderness and leading the people of Israel, God showed him mightily in the life of Moses as well as in the life of his people Israel. अनि जब परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ सामर्थ्य प्रकारले चाहिँ उजाड स्थानमा डराउनु भयो, त्यतिखेर उहाँले यी कुराहरू मोसालाई साथै अरू इजरायलीहरूलाई पनि भन्नुभएको कुराहरू हो। And while doing all the leading of the Lord, Moses, the servant of the Lord, wrote the Psalms 90. अनि प्रभुले अगुवाई गर्नु हुँदै गर्दा फेरि यहाँनिर मोसाले चाहिँ वन संग्रह 90 अध्याय चाहिँ लेखेको। So I'm going to read that and then our brother will read it and then we'll see what the Lord has for us as a family to pick up from here. Psalms 90. हामी वनसँग 90 अध्याय पढ्नेछौँ। पहिला अङ्ग्रेजीमा पढ्नेछौँ, त्यसपछि म नेपालीमा पढ्नेछु। त्यसपछि हामी यस बाइबल बिहानको समयमा जुन पारिवारिक पाठ छ त्यसमा परमेश्वर हामीसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ त्यो मनन गर्नेछौँ। Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Thou turnest man to destruction, and sayest, Return, ye children of men. For 1,000 years in the sight are but yesterday when it is past, and as a watch in the night. Thou carriest them away as with a flood. They are as a sheep. In the morning they are like grass which groweth up. In the morning it flourisheth and groweth up. In the evening it is cut down and withereth. For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yes, the work of our hands,
establish thou it. हे प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रा वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा पृथ्वी र संसारले तपाईँले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले मानिसलाई धुलोमा फर्काइदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे मानिसका सन्तान हो, फर्केर जाऊ, किनकि 1000 वर्ष त तपाईँको दृष्टिमा बितेर गएको हिजो जस्तो मात्र हो र रातको एक पहर जस्तो हो। बाढले लगे झैँ तपाईँ तिनीहरूलाई लैजानुहुन्छ। तिनीहरू निन्द्रा जस्तै हुन्, बिहान तिनीहरू बढ्ने घाँस जस्तै हुन्। बिहान त्यो मौलाउँछ र बढ्छ, बेलुका त्यो काटिन्छ र ओइलिन्छ। किनकि तपाईँको रिसले हामी नष्ट भएका छौँ र तपाईँको क्रोधले हामी विचलित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रा अधर्महरू आफ्नो सामु राख्नुभएको छ, हाम्रा गुप्त पापहरू आफ्नो चेहराको उज्यालोमा राख्नुभएको छ। किनकि हाम्रा सबै दिनहरू तपाईँकै क्रोधमा बितेका छन्। हामी आफ्ना वर्षहरू सुस्केर झैँ बिताउँछौँ। हाम्रा आयुका दिनहरू 70 वर्ष हुन्छन् अनि बलको कारणले 80 वर्ष भए तापनि तिनीहरूको बल मेहनत र शोक नै हो, किनकि त्यो चाँडै शेष हुन्छ र हामी उडी जान्छौँ। तपाईँको रिसको शक्ति कसले जान्दछ? अनि तपाईँको भय अनुसार नै तपाईँको क्रोध हुन्छ। यसकारण हामीलाई आफ्ना दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस् र हामी आफ्नो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौँ। हे परमप्रभु, फर्किनुहोस् कहिलेसम्म? अनि आफ्ना दासहरूलाई दया देखाउनुहोस्। बिहानै आफ्नो करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभरि नै रमाउन र आनन्दित हुन सकौँ। जति दिन तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष हामीले खराबी देख्यौँ, त्यही अनुसार हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। तपाईँका काम तपाईँका दासहरू कहाँ र तपाईँको महिमा तिनीहरूका सन्तानहरूका देखा परुन्। अनि हाम्रा परमेश्वर प्रभुको सुन्दरता हामीमाथि रहोस् अनि हाम्रा हातका काम हामीमाथि स्थापित गर्नुहोस्। हो, हाम्रो हातहरूको काम स्थापित गर्नुहोस्। So here is a powerful prayer of God's servant Moses. तसर्थ हामी यहाँनिर मोसाको जो परमेश्वरका जन थिए उसको सर्वशक्तिमान प्रार्थना देख्न सक्दछौँ। How much do we know about this servant of the Lord Moses who had such a deep experience with God? अनि परमेश्वरका दास मोसाको विषयमा हामी कति जान्दछौँ जसले चाहिँ परमेश्वरको विषयमा गहिरो अनुभव गरेका थिए? I would like to give you a history of Moses in a very short time. अनि म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा मोसाको इतिहास बताउन चाहदछु। We know that Moses was born to a Hebrew couple. अनि हामीलाई थाहा छ कि मोसा चाहिँ हिब्रूको परिवारमा जन्मेका थिए। We read that in the book of Exodus chapter 1. अनि यो कुरा हामी प्रस्थान 1 अध्यायमा पढ्न सक्दछौँ। And after that, immediately in chapter 2, we see the birth of Moses and how he was hid from Pharaoh. अनि त्यसपछि तुरुन्तै 2 अध्यायमा हामी मोसाको जन्म र ऊ फिरौनदेखि कसरी लुकाइएको थियो भनेर देख्न सक्दछौँ। We also see that how Moses was hid in a basket and let go in the Nile River. अनि हामी देख्न सक्छौँ कि मोसा कसरी चाहिँ त्यो कोक्रोमा हालेर उसलाई नील नदीमा बहाइएको थियो। He was a goodly looking child. अनि ऊ चाहिँ हेर्दामा अति सुन्दर बालक थिए। He was a wholesome child. अनि ऊ चाहिँ पूर्ण रूपले भरिएका बालक थिए। And despite the orders of Pharaoh to destroy the male children of the Hebrews, he was kept alive by hiding. अनि त्यसो भए तापनि त्यहाँ फारोले चाहिँ हिब्रूका नानीहरूलाई मार्नु भनेर आज्ञा गरेका थिए र उसलाई बचाउनको निम्ति मोसालाई चाहिँ लुकाइयो। But when his mother could hide him no more, she let him go in that river. जब मोसाकी आमाले चाहिँ उसलाई लुकाउन सकिनन् तब उसले चाहिँ आफ्नो छोरा मोसालाई चाहिँ त्यस नदीमा बहाइन्। Now, I would like to see how God orchestrated all the events that led to this child's security and safety and nurture. अब हामी देख्न सक्दछौँ परमेश्वरले कस्तो प्रकारले त्यो एउटा संरचना त्यहाँनिर तयार गर्नुभयो कि मोसा चाहिँ सबै कुराबाट उसले त्यहाँनिर सुरक्षा प्राप्त गरे अनि ऊ अरू कुरामा परिपक्व हुँदै गए। We see in this chapter that Pharaoh's daughter comes to take a bath in that river. अनि हामी देख्न सक्दछौँ कि फारोको छोरी त्यही नदीमा चाहिँ नुहाउन आउँदछिन्। At the same time, when the basket was flowing towards her, अनि त्यस समयमा जब त्यो कोक्रो चाहिँ त्यो नदीमा बहिरहेको थियो and as soon as she saw the basket, she said, "Open the basket." अनि त्यो कोक्रो उसले देख्ने बित्तिकै भन्यो यसलाई खोलिदेऊ। And as her maids opened the basket, immediately the child cried. अनि उसको सुसारीहरूले त्यो खोल्दा फेरि चाहिँ त्यो बालक रोयो। And you know, the child cry appealed to the emotions of the
Pharaoh's daughter. अनि तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो मोसा अथवा त्यो बालक चाहिँ त्यहाँनिर त्यो फारोको छोरीले जुन आग्रह गरेको छ त्यो कुराको कारण गर्दा त्यहाँनिर रोइरहेको छ। And we know the story how Miriam was hiding, who was Moses' sister, and she runs to the daughter of Pharaoh and said, "Can I get a maid for him?" अनि हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ कसरी चाहिँ त्यो मरियम जो चाहिँ मोसाको दिदी थियो उसले त्यहाँनिर गएर भन्दछ के यो बालकलाई म लिएर जान सक्छु? And she says yes. And we know the story that Miriam goes and brings Moses' mother, and Pharaoh's daughter say, "Take care of him, and I will pay you your wages." अनि त्यसपछि हामी त्यो घटना देख्न सक्दछौँ कि फारोको छोरीले हुन्छ यो नानीलाई चाहिँ उसकै आमाका लगाओस् र उसले चाहिँ स्याहार सुसार गरोस् र यसको बदलामा चाहिँ म उसलाई तलब दिनेछु। And then we know that Moses grows over there, and then he's brought in the palace, and he grows as the son of the daughter of Pharaoh. अनि हामीलाई थाहा छ कि मोसा त्यहाँनिर हुर्किन्छ अनि ऊ फारोको छोरीको छोराको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर दरबारमा हुर्किदछ। And he is trained in all the knowledge of Egypt. अनि मिश्रको सबै कुराहरूको तालिम चाहिँ उसले त्यहाँनिर प्राप्त गरिकन ऊ पोख्त हुँदछ। So we see from his birth, God protected him from being destroyed. तस्ता हामी देख्न सक्दछौँ कि उसको जन्मकालमा नै परमेश्वरले उसलाई नष्ट हुनेदेखि जोगाउनु भयो। Because God knows that he is going to be my man to emancipate the Israelites from their bondage. किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यही नै मेरो मानिस हुनेछ जसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई मिश्रको बन्धनबाट छुटकारा दिनेछ। And God takes him and he grows there in the palace of Pharaoh for about 40 years. अनि त्यसपछि परमेश्वरले उसलाई फारोको दरबारमा लानुहुन्छ अनि त्यहाँनिर 40 वर्षसम्म चाहिँ ऊ त्यहाँनिर हुर्किँदै बढ्दै गर्दछ। And then we see how Moses sees an Egyptian smiting the Hebrew and he kills him. अनि त्यसपछि हामी देख्न सक्दछौँ कि त्यहाँनिर मोसाले देख्दछन् कि कसरी एउटा मिश्रीले चाहिँ त्यहाँनिर हिब्रू केटोलाई चाहिँ त्यहाँनिर हिर्काइरहेको हुँदछ। And next day he sees the two Hebrews fighting and he says, "Well, why do you fight?" And they say, "Well, who made you judge? Get out from here." And he feared Pharaoh and he runs away from him. अनि त्यसपछि फेरि उसले देख्दछ दुई हिब्रूहरू त्यहाँनिर झगडा गरिरहेको अनि उसले भन्दछ तिमीहरूले के गरिरहेको? अनि त्यो हिब्रू केटाले भन्दछ तिमीलाई के मतलब के तिमी हाम्रो न्यायकर्ता हो र? अनि यस्तो प्रकारले त्यो कुरा सुने पश्चात मोसा डराएर भाग्दछ। He runs away from Pharaoh in chapter 2 and verse 5 because Pharaoh knew and he wanted to kill him. But Moses flew to Midian. अनि 2 अध्यायको 5 मा हामी देख्न सक्दछौँ फारोबाट चाहिँ ऊ त्यहाँनिर भाग्दछ किनकि फारोले उसलाई मार्ने थियो तर ऊ त्यहाँबाट भागेर चाहिँ मिद्यान भन्ने ठाउँमा जाँदछ। And there he finds Zipporah his wife and he stays in their home and takes care of their sheep and their flock. अनि त्यहाँनिर उसले आफ्नो पत्नी सिपोरालाई चाहिँ भेट्दछिन् अनि त्यहाँनिर जुन बगाल रहेको छ जुन भेडा बाख्रा छ त्यसको स्याहार सुसार गर्दछ। He stays there for 40 years and is married to Zipporah. अनि त्यहाँनिर 40 वर्षसम्म ऊ रहदछ अनि उसको विवाह त्यहाँनिर सिपोरासँग हुँदछ। 40 years have gone by. अनि 40 वर्ष बितेर जाँदछ। Then the angel of the Lord appears to him in a bush in the forests of Midian. अनि त्यो जलिरहेको झाडीमा चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको दूत चाहिँ त्यहाँनिर उपस्थित हुनुहुँदछ। We see that in Exodus chapter 3. अनि त्यो कुरा हामी प्रस्थान 3 अध्यायमा देख्न सक्दछौँ। He sees the burning bush, but he finds that the bush is burning but is not consumed. अनि उसले त्यहाँ देख्दै रहेछ त्यो पोथरा चाहिँ जलिरहेको छ तर त्यो चाहिँ खरानी भएको चाहिँ छैन। And we see that Moses draws near to see what was going on, and the angel of the Lord says from there, "Moses, take off your shoes because the place where you are standing is holy." अनि मोसा चाहिँ त्यो कुराले हेर्नको निम्ति त्यो जलिरहेको पोथराको नजिक जाँदछ अनि त्यहाँबाट आउँदछ मोसा होशियार रहु किनकि जुन स्थानमा तिमी खडा भइरहेका छौ त्यो चाहिँ एउटा पवित्र स्थान हो। And then God reveals to Moses as, "I am that I am." अनि त्यसपछि परमेश्वरले मोसालाई यो कुरा प्रकट गर्नुहुन्छ म हुँ जो हुँ। And he gives them the instructions to go back to Pharaoh and tell him to let the people of Israel go. अनि परमेश्वरले मोसालाई फारोका फर्किकन मेरा जनहरू इजरायललाई छुटकारा देऊ अथवा जान देऊ भनेर भनिदेऊ भनेर परमेश्वरले मोसालाई फारोका पठाउनु हुँदछ। And when we read this whole story, we find that Moses goes to Egypt with Aaron with the rod of God, and he brings out 10 plagues on the nation of
Egypt. अनि त्यसपछि हामी देख्न सक्दछौँ कि मोसा चाहिँ आफ्नो दाजु हारुनसँग चाहिँ फारो कहाँ पुग्दछ अनि त्यहाँनिर उसले चाहिँ परमेश्वर उसलाई दिनुभएको त्यो लौरो लिएर पनि त्यहाँनिर जाँदछ र फारोको सामु खडा हुँदछ। And first of all, we see that Pharaoh does not allow the people to go, but then when God's judgment comes, he lets the people of Israel go under the leadership of Moses, whom he preserved from his birth. सर्वप्रथम हामी देख्न सक्दछौँ कि फारोले चाहिँ इजरायलीहरूलाई जान दिँदैन, तर मोसाको नेतृत्वमा जसलाई परमेश्वरले उसको जन्मकालदेखि नै जोगाइरहनु भएको थियो उसको नेतृत्वमा चाहिँ जान दिनुहुन्छ। He prepared Moses for this great task of delivering Israel from Egypt. अनि इजरायलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिनको निम्ति एउटा महान कार्यको निम्ति परमेश्वरले मोसालाई तयार गर्नुभएको थियो। And from this section of the story, we can take one lesson, which is when God has to do something, he prepares a man according to his heart. अनि यस घटनाबाट एउटा हामी पाठ सिक्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले कुनै कामको निम्ति चाहना गर्नुहुँदछ भने त्यस मानिसलाई चाहिँ आफ्नो हृदय अनुसार तयार गर्नुहुँदछ। So we find that Israel comes out of Egypt and is wandering in the wilderness for 40 years. अनि तसर्थ हामी देख्न सक्दछौँ इजरायलीहरूले चाहिँ त्यो मिश्रीको दासत्वबाट निस्किँदछ र उजाड स्थानमा 40 वर्ष भौतारी रहँदछ। When Moses and Aaron stood before Pharaoh, Moses was 80 years old and Aaron was 83 years old. अनि जब मोसा र हारुन फिरौनको सामु चाहिँ उभिएका थिए, मोसा चाहिँ 80 वर्षका थिए भने हारुन चाहिँ 83 वर्षका थिए। We find that in the book of Exodus, chapter 7 and verse 7. अनि यो कुरा हामी प्रस्थान 7 अध्यायको 7 पदमा देख्न सक्दछौँ। So now the journey begins, अब यहाँनिर यात्रा सुरु हुँदछ and God is using Moses to lead his people. अनि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई अगुवाई गर्नको निम्ति चुन्नु हुँदछ। And do you think that it was easy for Moses to lead the people of Israel? के तपाईँहरू यो सजिलो सोच्नु हुँदछ कि मोसाले चाहिँ त्यो इजरायलीहरूलाई चाहिँ डोराउनको निम्ति सजिलो थियो भनेर? These were people who were stubborn. These were people who were stiff-necked. These were people who would murmur. These were people who will rebel against God. अनि यस्ता व्यक्तिहरू थिए जसले परमेश्वरको विरुद्धमा विरोध गर्दथे अनि यिनीहरू यस्ता व्यक्तिहरू थिए जो परमेश्वरको विरोधमा गनगन गर्दथे अनि यिनीहरू यस्ता व्यक्तित्वहरू थिए जो हठी थिए। And every time they did that, what did Moses do? He went to God. अनि जुन घडी इजरायलीहरूले त्यसो गर्दथे मोसाले के गर्थे? मोसा परमेश्वरको चरणमा जाँदथे। He knew that he could not handle these people. He needed to be in the presence of the Lord and get instructions from him. अनि उसलाई थाहा थियो कि यी मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न उसको बसमा थिएन, त्यही भएको कारण गर्दा ऊ परमेश्वरको सामु गइकन परमेश्वरले उसलाई जे कुराहरू निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो त्यो सुन्नको निम्ति उनी परमेश्वर कहाँ जाँदथे। And we see that in this 40 years, he brings the people out from Egypt and leads them to the land of Canaan. He doesn't get to go inside, but God shows him what the land was. अनि हामी देख्न सक्दछौँ कि यो 40 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ त्यहाँनिर उसले इजरायलीहरूलाई चाहिँ डोर्याउँदछ अनि ऊ कनान देशमा जान नपाए तापनि त्यहाँनिर परमेश्वरले उसलाई कनान देश कस्तो रहेछ भन्ने कुराको झलक दिनुहुँदछ। And why was he not able to get inside Canaan? Because the Israelites tempted him so much that he lost his patience once upon a time, and rather than striking the rock, he hit it hard. And God said, I'm not happy with it. अनि किन चाहिँ मोसा चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेको देश कनानमा जान सकेन? किनभने इजरायलीहरूले मोसालाई यति साह्रो परीक्षामा पारिदिए कि मोसाले चाहिँ त्यस चट्टानसँग चाहिँ त्यहाँनिर बोल्नु पर्ने थियो, तर उसले त्यस चट्टानलाई चाहिँ हिर्काइ पठायो। And then we see that God takes him to the mountain and takes him away home at the age of 120 years. अनि त्यसपछि हामी देख्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले मोसालाई पर्वतमा लानुहुन्छ र 120 वर्षको समयमा चाहिँ त्यहाँनिर मोसाको मृत्यु हुँदछ। So friends, we see that in these three generations, 40, 40, 40, Moses saw the mighty hand of God to the point when it says that there was no man on earth whom God knew face to face as Moses. अनि त्यसपछि हामी देख्न सक्दछौँ कि यो 40 वर्षको समयमा त्यहाँनिर मोसाले परमेश्वरको सामर्थ्य कुरालाई देखे यतिसम्म कि उसले यो कुरा बुझे कि यस पृथ्वीमा यस्तो कुनै पनि मानिस थिएन जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आम्ने सामने देखिरहेको थियो। So while doing all this, Moses writes this psalm. अनि सबै कुराहरू गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर मोसाले यो भजन सङ्ग्रह लेखेका हुन्। This psalm is the one that is coming from experiencing living God.
अनि यो भजन चाहिँ जीवित परमेश्वरलाई अनुभव गरिएकोद्वारा लेखिएको हो। So he says, God, you have been our dwelling place for all these years. तसर्थ उनले भन्दछ, हे प्रभु पुस्तादेखि तपाईँ हाम्रा वासस्थान हुनुभएको छ। God had become his dwelling place. अनि परमेश्वर चाहिँ उसको निम्ति वासस्थान हुनुभएको थियो। In every situation, he would go to God and say, Oh God, help me. कुनै पनि अवस्थामा ऊ परमेश्वरका गइकन भन्दथ्यो, परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्। To the one point when Korah and Dathan rebelled, he said, if God has not sent me, let this be happen to you. And we know that the earth opened and devoured them. अनि यस्तो घडीसम्म कि त्यहाँनिर कोरा र दातानले उसको विरोधमा त्यहाँ विरोध गरिरहेका थिए अनि उनले भनिरहेका थिए, यदि यो परमेश्वरबाट भएको होइन भने तिमीहरूले यो सजाय भोग्नुपर्छ भनेर। अनि हामी थाहा छ कि त्यहाँनिर जमिन फाटेर चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको मृत्यु Did हुँदछ। Moses do that? No, it is God who has become his dwelling place. के यो मोसाले गरेका हुन्? होइन, यो परमेश्वरले गरेका हुन् जो चाहिँ मोसाको वासस्थान हुनुभएको थियो। Has God become our dwelling place? के परमेश्वर तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ? When we go into different situations and circumstances, do we go to God and kneel down and say, Oh God, have mercy on me, lead me? अनि जब हामी कुनै पनि परिस्थिति अथवा समस्यामा भएर जाँदछौँ के हामी घुँडा टेकिकन भन्दछौँ, परमेश्वर तपाईँले मलाई डराउनुहोस् र मलाई सहायता गर्नुहोस्? And this psalm talks about a lot of things. And It is the prayer of Moses that contrasts the eternal nature of God with the brevity of life of human beings. अनि यहाँनिर मोसाले जुन यो प्रार्थना गरेका छन्, यहाँनिर यो परमेश्वरको अनन्तको कुरा जुन मानिसहरूले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने थियो, त्यस सम्बन्धी यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ। God is timeless in his existence. अनि परमेश्वर चाहिँ आफ्नो उपस्थितिमा अथवा परमेश्वर कालखण्ड भन्दा चाहिँ उहाँ माथि हुनुहुँदछ। The human life is fleeting. अनि यहाँनिर मानिसको गइरहेको देख्न सक्दछौँ। We need wisdom to number our days, अनि हामी चाहिँ हामीलाई find their purpose in God and live their lives in a very meaningful way अनि अर्थपूर्ण तरिकाले जीवन जिउनको निम्ति परमेश्वरका जनहरूलाई हामीले and purposes. अनि परमेश्वरको समय र उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो समय र उद्देश्यलाई चाहिँ माथ गर्दछ। We are frail and we are very limited in our time. अनि हामी कमजोर छौँ र हामी समयको पाबन्दीमा छौँ। How long do we live? कति समयसम्म हामी बाँच्दछौँ? He says the life of a man may be 70 or maybe more, 40. अनि उनले यहाँनिर भन्दछ मानिसको आयु 70 वर्ष होला या त्योभन्दा बढी 80 वर्ष होला, And maybe more than that. हुनसक्छ त्योभन्दा बढी होला। But there comes a time when there comes a time when man moves away from here. अनि तर त्यो समय आउँछ जब मानिस यस धरतीलाई छोडेर जानै पर्दछ। So beloved, how can we make our lives meaningful and live it to the fullest? तसर्थ प्रियहरू, हाम्रो जीवनलाई कसरी चाहिँ अर्थपूर्ण बनाउन सक्दछौँ र यसलाई भरपूर तरिकाले जिउन सक्दछौँ? It is a very simple thing. We need to make God our dwelling place as Moses did, and he was able to write this prayer. There are so many things that we can talk about, but we don't have time for all of that. अनि यो सरल कुरा छ, जसरी यहाँनिर मोसाले चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो वासस्थान बनाए, हामीले पनि त्यसरी नै परमेश्वरलाई वासस्थान बनाउनु पर्दछ। अनि मोसाले अनुभवद्वारा यी कुराहरू लेखे, हेर्नको निम्ति धेरै कुराहरू छन् तर हामीसँग समय छैन। Let us remember that God is the beginning and the end of all things. अनि हामीले यो याद गरौँ कि परमेश्वर सबै कुराको सुरुवात र अन्त्य हुनुहुन्छ। Let us rest in his sovereignty. अनि उहाँको सार्वभौमिकतामा चाहिँ हामी आराम गरौँ। Let us rejoice in all our circumstances. हाम्रो सबै परिस्थितिमा चाहिँ हामी रमाउन सकौँ। How do you make God your dwelling place? कसरी चाहिँ परमेश्वरलाई तपाईँले आफ्नो वासस्थान बनाउन सक्नुहुन्छ? The very first thing is to know God and to invite him in your heart. पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई जान्नु हो अनि आफ्नो हृदयमा चाहिँ उहाँलाई निमन्त्रणा दिनु हो। John says in John 1:12, for as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. अनि हामी यहाँनिर यौन अध्यायको 12 पदमा यहाँनिर देख्न सक्दछौँ कि जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। When we receive the Lord Jesus Christ,
The book of Ephesians tells us in Ephesians 1 and 13, the day you heard the gospel of your salvation, you were sealed with the Holy Spirit of promise. अनि यहाँनिर एफिसियाको अध्यायको 13 पदमा देख्न सक्दछौँ, उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियौ। At that same time, the second person of Godhead made an abode in your hearts. अनि त्यही समयमा त्यहाँनिर प्रभुको पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ वास गरेको थियो। Have you done that? के तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ? If you have, then God's Spirit is dwelling in you. God is dwelling in you. तपाईँले त्यसो गर्नुभएको छ भने परमेश्वरको आत्मा तपाईँभित्र वास गर्नुभएको छ। And now we have to walk with that. Romans 8 and 14 says, for as many as are led by the Spirit of God, they are the children of God. रोमी 8 14 पद अनुसार किनकि जतिजना परमेश्वरको आत्माद्वारा ढोलाइदछन् तिनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्। We need to know that the second person of Godhead, the Holy Spirit, is dwelling inside of us. 1 Corinthians 6 and 16 says, don't you know that your body is the temple of the living God? अनि हामीले यो कुरा जानेको हुनुपर्दछ, त्रिएक परमेश्वरमा जुन दोस्रो रूप पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ हामीभित्र वास गरेको हुनुपर्दछ। र पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 पद अनुसार हामीले यो जान्नुपर्दछ कि तिमीहरूलाई थाहा छैन कि तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ भनिकन। And chapter 6 and 16, 17 and 18 verse says, do you not know that the Spirit of God dwells in you? अनि 16, 17, 18 पद अनुसार यहाँनिर भन्दछ कि तिमीहरूलाई थाहा छैन परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ। Beloved, Moses made God and had a relationship with him. He made him his dwelling place. प्रियहरू, परमेश्वरले मोसाले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखे र परमेश्वरलाई आफ्नो वासस्थान बनाए। So that he could say, Lord, you have been our dwelling place for all generations. ताकि उनले यो भन्न सकुन्, हे प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रा वासस्थान हुनुभएको छ। When we do receive the Lord Jesus Christ, he comes in us and he dwells us, and our home, our hearts become a dwelling place of God. अनि जब हामी परमेश्वरलाई चाहिँ ग्रहण गर्दछौँ र उहाँलाई निमन्त्रणा दिँदछौँ, उहाँ हाम्रो हृदयमा आइकन उहाँ हाम्रो भित्र वास गर्नुहुँदछ र हाम्रो हृदय परमेश्वरको निम्ति वासस्थान हुँदछ। May the Lord bless his word, and may we learn how to receive the Lord Jesus Christ and let him dwell in our hearts in his fullness. परमेश्वरले यस वचनलाई आशीष दिनुभएको छ र हामीले यो सिक्न सकौँ कि हामी चाहिँ कसरी परमेश्वरको निम्ति चाहिँ वासस्थान हुन सक्दछौँ भनिकन, अनि त्यस्तो प्रकारले हामी जीवन यापन गर्न सकौँ। Thank you very much and have a wonderful day. तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद।